Hello everyone, I am S.S. Kolekar, welcoming you to lecture series of Advanced Surveying. This is the fourth lecture of module Photogrammetry, and during my lecture I am going to use both the languages to explain the concepts, that is English as well as Marathi. Okay, so before starting today's lecture, let us recall what we have discussed in the last three lectures. I have divided this module into 8 main points, and in last lectures we have already covered the first 5 points. The first point was introduction. In introduction we have seen the definition of photogrammetry, different uses of photogrammetry, and the basic principle of photogrammetry. Then next point was types of photogrammetry. There are mainly two types, terrestrial photogrammetry and aerial photogrammetry. The next point was different terms related to photogrammetry. This is very important point because in this module the remaining concepts are depends on these terms. So this is very important point. The next point was types of aerial photographs. There are mainly three types: vertical photograph, tilted photograph, and oblique photographs. Then the last concept was the concept of ground coordinate and relief displacement. In that we have already covered the concept of ground coordinate. Just recall it. If I want to find out the distance between any 2 points on the ground surface, then we have to know the coordinates of those 2 points on the ground as well as the coordinates on the photograph, and by using these coordinates we can find out the distance between any 2 points on the ground surface. Okay, so today we are going to see the remaining point or remaining part of this fifth point, that is relief displacement. Okay, to understand this concept properly, let us consider a ground surface. मी एक ग्राउंड सरफेस ॲज्युम केलेला आहे, and on this ground surface there is one point, that is point A. Okay, at point A. Now if I want to take a photograph of that point A from a camera, and that photograph should be a vertical photograph, that's why I have to install that camera at point O. Okay, now I am taking a photograph of point A from point O. मला काय करायचं आहे, ए या पॉईंटला मी एक पॉईंट अज्युम केलेला आहे आणि त्या पॉईंटचा फोटोग्राफ मला कॅप्चर करायचा आहे कॅमेऱ्यामध्ये, पण तो फोटोग्राफ वर्टिकल फोटोग्राफ असला पाहिजे. त्यामुळं एका ठराविक हाईटला मी कॅमेरा इन्स्टॉल केलेला आहे. लेट अस से दॅट पॉईंट इज O. ओके, नाउ in between point A and point O there is a photo plane. Okay, there is a photo plane. आता तुम्हाला मी सांगितलं होतं बघा, थर्ड जो पॉईंट आहे, डिफरंट टर्म्स इन द फोटोग्रामेट्री, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यातली एक टर्म आहे, इट इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकल ॲक्सिस. दिस वर्टिकल ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकल ॲक्सिस, and this point is called as principal point. This point is called as principal point. Now consider I am taking a photograph of point A from the camera at point O. Okay, this line is intersecting, let us say A dash. Let us say A dash at photoplane. फोटोप्लेनला ही जी लाईन आहे ती लाईन ए डॅश इथं इंटरसेक्ट करत आहे. नाव मी काय करतो बघा, या ए पॉईंटला व्हर्टिकली प्रोजेक्ट करतो विथ स्मॉल हाईट एच. स्मॉल हाईट एचने मी काय करतो, व्हर्टिकली प्रोजेक्ट करतो आणि या पॉईंटला नाव देतो स्मॉल ए. या पॉईंटला नाव देतो स्मॉल ए.
नाव मला हा जो स्मॉल ए आहे ह्या स्मॉल एचं पण फोटोग्राफ मला घ्यायचा आहे बाय युझिंग द सेम कॅमेरा ॲट पॉईंट ओ. ठीक आहे, मी बघा ह्या ए पॉईंटचा पुन्हा मी फोटो कॅप्चर केला बाय युझिंग द सेम कॅमेरा ॲट पॉईंट ओ. ठीक आहे, बघा मी पॉईंट चेंज केलेलं नाही आहे, पॉईंट ए तोच आहे, फक्त मी काय केलं आहे ए पॉईंटला व्हर्टिकली फक्त प्रोजेक्ट केलेलं आहे आणि त्याला नाव दिले स्मॉल ए. आणि त्या पॉईंटचे 2 वेळा मी फोटो घेतलेले आहेत, एकदा तो ग्राउंड सरफेसला असताना आणि एकदा ॲट इलिव्हेशन स्मॉल एच, पॉईंट स्मॉल एला असताना एकदा मी फोटो कॅप्चर केलेला आहे. ओके, नाव कन्सिडर इट इंटरसेक्ट ॲट स्मॉल ए डॅश. ओके, फोटो प्लेनला तो स्मॉल ए डॅशला इंटरसेक्ट करतोय. नाव द डिस्टन्स बिटवीन the capital A dash, distance between capital A dash and small a dash, this distance, it is called as relief displacement. It is called as relief displacement. थोडा तुम्ही जर विचार केला तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स ग्राउंडवर 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स इंडिकेट करते, कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए. म्हणजे स्मॉल एच जी व्हॅल्यू आहे ती स्मॉल एच जी व्हॅल्यू फोटोग्राफमध्ये एका डिस्टन्सनं इंडिकेट केली जाते. दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, आता हे डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं कसं? फोटोग्राफवर कॅपिटल ए डॅश आणि स्मॉल ए डॅशमधलं डिस्टन्स मला कसं फाइंड आउट करता येईल? तर एक लक्षात घ्या गोष्ट की बघा, if I can find out this distance, let us say this is a small x, distance between principal point and capital A dash, let us say small x, and if I can find out the distance between principal point and small a dash, let us say this distance is y. Now if I take small y minus small x, then it is called as relief displacement. It is called as relief displacement. ओके, तर कन्सेप्ट लक्षात आले असेल. तर लक्षात घ्या हे जे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हे जे आहे इट इज अ डिस्टन्स ऑन दी फोटोग्राफवरचे डिस्टन्स आहे विच इंडिकेट द इलिव्हेशन ऑर हाईट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी ग्राउंडवरच्या कुठल्याही ऑब्जेक्टची हाईट जर समजा तुम्हाला इंडिकेट करायची असेल फोटोग्राफमध्ये, दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, आता 1 बाय 1 आपण बघूया. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एरियल इमेज. आता जसं तुम्हाला मी सांगितलं की रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टन्स ऑन दी फोटोग्राफ, दॅट्स वाय इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एरियल इमेजेस. ओके, then objects that rise above than the surface move away from the principal point. आता आपण बघितलं बघा काय केलं होतं आपण बघा, ग्राउंड सरफेस हा फोटो प्लेन होता, कॅमेराची पोझिशन ओ आहे, हा ए पॉईंट आहे आणि हा प्रिन्सिपल पॉईंट आहे. काय म्हणतात बघा, ऑब्जेक्ट्स दॅट राईज अबाव दॅन द सरफेस. जर समजा हा ए पॉईंट जर राईज झाला सरफेसपासून ॲट दॅट टाईम प्रिन्सिपल पॉईंटपासून हा जो पॉईंट आहे बघा, हा पॉईंट प्रिन्सिपल पॉईंटपासून अवे चाललेला आहे, अवे. बरोबर आहे का? जर हे राईज केलं तर प्रिन्सिपल पॉईंटपासून याची पोझिशन अवे जात आहे, लांब जात आहे. हेच जर समजा ए पॉईंटला मी जर डाऊनवर्ड साईडला प्रोजेक्ट केलं, तर समजा इन केस मी जर समजा ए या पॉईंटला डाऊनवर्ड साईडला जर समजा प्रोजेक्ट केलं तर काय होईल बघा,
हा पॉईंट मला कॅप्चर करायचा आहे. तर बघा अगोदरची पोझिशन ही होती आणि नंतरची पोझिशन ही आहे. म्हणजे फ्रॉम प्रिन्सिपल पॉईंट द पॉईंट इज मूव्हिंग टुवर्ड्स द प्रिन्सिपल पॉईंट. हा जो पॉईंट आहे हा प्रिन्सिपल पॉईंटकडे मूव्ह व्हायला लागलेला आहे. ओके, लक्षात आलं? ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज द डिस्टन्स ऑन फोटोग्राफ बिटवीन द इमेज ऑफ ग्राउंड पॉईंट and image of the same projected point is the relief displacement. हे ऑलरेडी आपण सांगितलेलं आहे. the distance between the photograph, the distance on a photograph between the image of ground point and image of the same projected point is called as relief displacement. Okay, now this relief displacement is given by the equation capital D is equal to small d2 h डिवाइड बाय कॅपिटल एच. तर हे काय आहे लक्षात घ्या. दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द फोटो प्लेन, दिस इज द ऑप्टिकल ॲक्सिस, दिस इज पॉइंट ए and okay, so capital D is the relief displacement given by d2 into small h. Small h we know, this is a small h, this is a small h. Then capital H is height of this camera from the ground surface. ग्राउंड सरफेस पासून कॅमेरा इन्स्टॉल केलेला आहे तिथपर्यंतची हाईट. वी कॅन से इट इज अ फ्लाइंग हाईट. Okay, it is a flying height. Then what is a d2? d2 is the distance between the projected point and principal point. हे जे distance आहे it is called as d2. It is indicated by d2. So by using this formula we can find out the relief displacement capital D. Okay. ही जर कन्सेप्ट लक्षात आली असेल तर आता याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन समजून घेण्यासाठी आपण पुढे जाऊ. लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. ओके, अ टॉवर lying on a flat area having an average elevation of 800 meter above mean sea level. असं कन्सिडर करा की एक टॉवर आहे ग्राउंडवर आणि ही ग्राउंड जे आहे ते मीन सी लेवलपासून 800 मीटर अबाव आहे. ओके, वॉज फोटोग्राफ्ड विथ अ कॅमेरा हॅविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर. कॅमेऱ्याची फोकल लेंथ दिलेली आहे स्मॉल एफ 24 मीटर. ओके, देन द डिस्टन्स बिटवीन द इमेजेस ऑफ टॉप अँड बॉटम ऑफ द टॉवर. म्हणजे या पॉईंटची इमेज आणि हा जो टॉवर आहे या पॉईंटची इमेज ह्याच्यामधलं डिस्टन्स आपल्याला दिलेलं आहे. द डिस्टन्स बिटवीन द इमेजेस ऑफ टॉप अँड बॉटम ऑफ द टॉवर मेजर्स 0.34 सेंटीमीटर ऑन दी फोटोग्राफ. म्हणजे फोटोग्राफमध्ये जर समजा मी असं फोटो प्लेन कन्सिडर केला आणि फोटो प्लेनमध्ये काय केलं मी तर कॅमेरा कन्सिडर केलेला आहे आणि ह्या दोघांचे पण मी फोटोग्राफ कॅप्चर केले. तर ह्या दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स फोटोग्राफमध्ये हे दिलेलं आहे. हे डिस्टन्स दिलेलं आहे. दॅट डिस्टन्स इज 0.34 सेंटीमीटर. सो नो डाऊट दिस डिस्टन्स इज relief displacement. So value of relief displacement is 0.34 centimeter on the photograph. Okay, line AB 200 meter long on the ground measures 12.2 centimeter on the same photograph. आता इथं लक्ष द्या, ह्या टॉवरचा आणि या नेक्स्ट लाईनचा लाईन AB 200 मीटर लॉंग काही संबंध नाही आहे. हे असं लक्षात येते की अ लाईन AB 200 मीटर लॉंग ऑन द ग्राउंड मेजर्स 12.2 सेंटीमीटर ऑन दी सेम फोटोग्राफ. हे आपल्याला स्केल दाखवण्यासाठी किंवा स्केल इंडिकेट करण्यासाठी आपल्याला ही लाईन दिलेली आहे.
ओके, लक्षात घ्या. द नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमाइन द हाईट ऑफ द टॉवर इफ द डिस्टन्स ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप. म्हणजे आपल्याला स्मॉल एच फाइंड आउट करायचा आहे. हा स्मॉल एच आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर बघूया. बघा पहिल्यांदा गिवन पॉईंट काय काय दिलेत बघा. गिवन पॉईंट काय काय दिलेत बघा. स्मॉल डी बघा, स्मॉल डी कुठं आहे. स्मॉल डी इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स बिटवीन द इमेजेस ऑफ टॉप अँड बॉटम ऑफ द टॉवर इट इज 0.34 सेंटीमीटर. फोटोग्राफमध्ये बघा स्मॉल डी दिलेला आहे 0.34 सेंटीमीटर. The small f is given. Focal length of camera 24 centimeter. Ground distance दिलेला आहे 200 meter. And the distance of the image of the top of the tower is 8.92 centimeter. The section line in the area on photograph is 12.2 centimeter. Okay. बघा, we know that scale is nothing but the ratio of map distance divided by ground distance. So map distance we can take small f and ground distance it is a capital H, where H is height of camera above the selected datum. Consider the average ground be the selected datum. Okay, now by using the above formula, map distance divided by ground distance, the map distance is 12.2 centimeter and saying ground distance is 200 मीटर. हे कुठून आले बघा, आपण एक वाक्य वाचलं होतं. अ लाईन ए बी 200 मीटर लॉंग ऑन द ग्राउंड मेजर्स 12.2 सेंटीमीटर ऑन द फोटोग्राफ. हेच लिहिले मॅप डिस्टन्स डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टन्स. ओके, इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज गिवन इट इज 24 सेंटीमीटर अँड वी हॅव टू फाइंड द कॅपिटल एच. ओके, सो कॅपिटल एच व्हॅल्यू आफ्टर कॅल्क्युलेशन मिळालेले आहे 393.44 मीटर. ओके, 393.44 मीटर. आता हे जे स्मॉल एच कॅपिटल एच जे मिळालेलं आहे त्याचा यूज करून आपल्याला हाईट ऑफ टॉवर म्हणजे स्मॉल एच हे फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, बघा स्मॉल एच आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. अँड वी हॅव द फॉर्म्युला विथ अस, दॅट इज relief displacement D is equal to what is that formula? Capital H, this is a small h and this is a D2 into small h divided by capital H. Now put all the values. D is given. D is 0.34 centimeter. This D2 is also given. It is 8.92 centimeter. We have to find this small h and we have calculated the capital H. So the value of capital H is 393.44. After calculation we get value of small h which is nearly equal to 15 meter. So do the calculation and check the answer. The value of small h is equal to 15 meter. Okay, so this is about the concept of release displacement. मी एकदा रिवाइज करतो बघा. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ही कन्सेप्ट काय आहे. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या कन्सेप्टमध्ये आपण इट इज अ डिस्टन्स ऑन द फोटोग्राफ विच इंडिकेट्स द हाईट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड. ओके, ग्राउंडवरच्या ऑब्जेक्टची हाईट आपल्याला जर समजा दाखवायची असेल तर आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या कन्सेप्टचा वापर करतो. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एरियल इमेजेस. ओके, तर बघितलं बघा आपण जर समजा आपण ग्राउंड सरफेसपासून पॉईंट जर अप्पर साईडला प्रोजेक्ट करत असेल तर त्यावेळेला प्रिन्सिपल पॉईंटपासून आपण आवे जात असतो. तेच जर समजा ग्राउंड पॉईंटपासून जर आपण खालच्या साईडला डाऊनवर्ड साईडला जर आपण पॉईंट प्रोजेक्ट करत असो
तर आपण प्रिन्सिपल पॉईंटच्या जवळ येत असतो. ओके. देन द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय capital H is equal to small d2 H divided by capital H. Okay, so this is all about the relief displacement concept. ओके, तर आज आपण इथंच थांबतोय. नेक्स्ट लेक्चरला या मॉड्यूलचा पुढचा पॉईंट बघूया. ठीक आहे, थँक्यू.